नमस्कार जय जगन्नाथ जय बाबा बराल बालुकेश्वर पुणी एक भिडियो को आपण मानक स्वागत जनाऊँगी। आपण मैंने केमिति अछंती आशा करुच्ची समस्ते भल थे आउ खुशी थे। आज भिडियोटी कहाँ ऊपर जाऊँगी आपण मैंने तो थंबनेल देखिकी जानी सारी तथापि मु आउ थे कही रखुची आउ किछि कथा मध्य कही रखुची। आजिकाली प्रायतः मु कहिबी लॉकडाउन पूर्वर कथा सेतिकाले पुआ माने बहुत मात्रा धोखा खाउथिले। आउ किए कोटी ट्रेन लाइन ले मरथला तो किए कोटी दौड़ा दे मर जाता, किए कोटी विष खाई मर जाता, किए मद पी तार जीवन हारि देउथला। आज लॉकडाउन परे परे एमिति किछि घटी जाइछि। केवल झियो माने ही धोखा खाउछन्ती। आ काहे की खाउछन्ती, कोन पई खाउछन्ती ताहा मध्य मु जेतिकी कथा है रियलाइज करछि से विषय भी आपको मु अवगत करेबी जनईदेवी। मु तो भगवान नुह का भितर पशि किसी जानी जेतिकी भौणी मान सहित मु कथा आ जहाँ जहाँ बुझी जानी से सब विषय मु आपन को आज किछि कहिबी। आपण माने से सब सुनिला परे आशा करछि समस्ते सजग हो जिवे। जो माने सजग न हेबे से माने एई भली परिस्थिति रे पड़िबे आउ परिस्थिति रे गति मध्य करिवे। चलंतु भिडियोटी कोन कहाँ ऊपर जाउची आरंभ करिवा। कहानी कोटिकार कहानी होउची कार मोटे बाहर करे फोटो। कहानीटी हेला कहानीटी कटक महांगार जाति धर्म पाई 15 वर्षर प्रेम संपर्क ए 2 वर्ष हो धोखा ब्रेकअप। जाति धर्म गोटे एमती है भाई भौणी माने भल पाउचंती जो भल पाइबे तांको जाति धर्म देखा जीवनी किछि देखा जीवनी। तू कौन जाति कौन नहीं, तू भल कि खराब से किछि देखा जीवनी। किछि दिन किछि मास जीव प्रेम संपर्क भल भाव में गढ़ी उठिबो। तांका भितर शारीरिक संपर्क हम जी जोटा चाहूथो से पाईगला बाहाना उठिबो। घरे जाति धर्म पाई टिके अशांति होचंती। तमर अलग जाति आमर अलग जाति, तू अलग हो जा मु अलग हो यही सब कहानी प्रायतः 100 ରୁ 99% नई भी 10% यही प्रेम संपर्क पाई माने एकाठी न होबार कारण हूँ 10% जो कारण कहले ये जाति धर्म। से भली एक कहानी उपरे कटक महांगार 15 वर्षर भल पाइबा ये 2 वर्ष हो ब्रेकअप हो जाइए। झीटी भारी डहल विकल होगी कांदुची। चलतु कहानी आरंभ करवा कौठू कौन कटक महांगा कौन से एक कॉलेज। मु तो कौन से कॉलेज ना पचारनी किंबा मु बुझिया भी चेष्टा करें कौ कॉलेज। कौन से कॉलेज रे झीटी जिते आगे आसिकी माने नाम लिखेला से पढ़ापढ़ी कला से आरंभ होता देखा देखी कतरू होती प्रेम संपर्क आरंभ होता। प्रेम संपर्क आरंभ होवार 2 ରୁ 4 दिन पर 2 जन को जापारे बोली माने जापारे किए कौ जातिर। पुओटी होची खंडायत जेना, झीटी होची जेना किंतु हरिजन जातिर। 2 जन टाइटल सेम अच्छी। किए क्या जानी नथिले किंतु भितर कथबार्ता हो से झीटी कहला कि तमर कौ जाति, से कहला आमर खंडायत। झीटी कहला किंतु आमर हरिजन जाति। तो मोर मते बो करिवे तो जदि करिवे मते भल पाओ नहले मु तुमको भल पाइबी नाही। भल पाइले मो जीवन टी काली बर्बाद हो तुम भरोसा विश्वास रे मु चलिबी किंतु शेष में पाइबी कौन ना मृत्युदंड 100% पाइबी। कहीं मु अलग जाति बड़ जाति भल पाइला माने मते तुम नेब नहीं। जहाँ जमी काम जहाँ जमी तुम आवश्यक जिनस से नहीं नुआ कि मत छाड़द बोली मत जल जल कि देखा। पुओटी से पूरा विश्वास सह बहुत विश्वास देला। विश्वासर सह कहला नाई मु तुमको बहुत भल पाए, मो जीवन ठू भी अधिक भल पाए। जेते झड़ झंझा आसिले भी मु तुमको छाड़ी जीवी नहीं। तुम पाखे मु रही मो पाखे तुम रही जेते जा हो बापा माँ न मानिले आम पलैबा बाहर को आम पाठ पढ़िया चाकरी करवा चाकरी करी आम 2 जन पोषिबा घर को आसवा नहीं
ଦି ଜଣକୁ ବହୁତ କଥା ଦେଇଥିଲେ। କଥା ଦି ଜଣଙ୍କୁ ତ ନ ଦେଇ ପାରନ୍ତି, ପୁଅଟା କିନ୍ତୁ ଏକ୍ସେସ୍ କଥା ଦେଇଥିଲା। ଯାହା କୁହନ୍ତି ପୁଅଟା ଭାରି ବିଶ୍ୱାସ ତାକୁ ଦେଇଥିଲା କି ମୁଁ ତମକୁ କୁଆଡ଼େ ଛାଡ଼ିକି ଯିବାର ନାହିଁ କି ଯିବି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ତମେ ମୋତେ ମନା କରନି ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ। ଝିଅଟା ଗୁଁ ପୁଁ ହେଲା। ଝିଅ ମନ ତ ତମେ ଜାଣିଥିବ, ଯାହା ବି ହେଲେ ସେ ତରଳିଯିବ। ଆଉ ପୁଅଟା ବି ଦେଖିବାକୁ ଭଲଟେ, ଝିଅଟା ବି ଦେଖିବାକୁ ପୁରା ଭଲ ରାଜକୁମାରୀ ଭଳିଆ। ଫଟୋ ବି ତାର ଅଛି ମୋ ପାଖରେ, ପୁଅ ଝିଅ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ କାହା ଫଟୋ ତ ଆଜି ଯାଏଁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଛାଡ଼ିନି କି ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇଠୁ ବୁଝାମଣା ହେଇକି ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ଝିଅଟି ଯେତେ ଭାବିଚିନ୍ତି ହେଲେ ବି ମାଇଣ୍ଡକି ଆଣେ ନା, ସେ ତ କହିଛନ୍ତି ମୋତେ ପଦାକୁ ନେଇଯିବେ, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣକୁ ଭଲ ପାଇକି ବାହା ହେଇକି ଖୁସିରେ ରହିବା ବୋଲି। ସେଇଠୁ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ବୁଲାବୁଲି। ସେଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ଫିଲ୍ମ ଯିବା, ବୁଲାବୁଲି, ପାର୍କ ଯିବା, ଆଉ ତାଙ୍କର ତ ମନ୍ଦିର ଯିବା, ଯୁଆଡ଼େ ଯିବା ତାଙ୍କର ଚାଲିଥିଲା। ଯିବା ସାଙ୍ଗରେ ଲଜ୍ ଫଜ୍ ବୁକିଂ କରିକି ପଳାନ୍ତି, 2-4 ଦିନ 5 ଦିନରେ ଥରେ ଏମିତି ପଳାନ୍ତି। ଏମିତି ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ କାଳ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଚାଲିଲା, ନା 13 ବର୍ଷ କାଳ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଚାଲିଲା। ଚାଲିବା ଭିତରେ ପୁଅର ଗୋଟେ ଚାକିରି ହେଇଗଲା। ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ 2 ବର୍ଷ ହେବ ଧୋକା ହେଇଛି, 2 ବର୍ଷର କାହାଣୀ ମୁଁ କହୁଛି। ପୁଅର ଗୋଟେ ଚାକିରି ହେଇଗଲା। ଚାକିରି କ'ଣ, ଗୋଟେ ମେଡ଼ିସିନ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭରେ ରହିଗଲା। ମାନେ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ ସବୁ ଯାଇକି ଦୋକାନ ମାନଙ୍କରେ ଦିଅନ୍ତି, ଭଲ ସାଲାରୀ ଅଛି, ରହିଲା। ଝିଅଟା ଗୋଟେ LICରେ ରହିଲା। ଝିଅଟା LICରେ ଅଲରେଡ଼ି 6 ବର୍ଷ ହେଲା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ପୁଅଟି ରହିପାରୁନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପୁଅଟି ଏବେ ରହିଗଲା, ଯାହାର ତାର ସାଲାରୀ ମିନିମମ୍ 25 ନା 30 ହଜାର କ'ଣ, ସେଟା ସେ ଜାଣେ। ଝିଅଟା କିନ୍ତୁ LIC ଅଫିସରେ ଥିଲା। LIC ଅଫିସରେ 6,000 ଟଙ୍କା ପାଉଥିଲା। ସେ 6,000 ଟଙ୍କାରେ ଯାହା ରୋଜଗାର କରେ ତାକୁ 4,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଦିଏ, ନିଜେ 2,000 ଟଙ୍କା ରଖେ, ଘରକୁ ଦେଲେ ଦେବ, ନହେଲେ ନା ସେମିତି କିଛି ଘରେ ତାଙ୍କୁ ମାଗନ୍ତିନି। ଘର ଲୋକ ବି ତା ଭଲ ପାଇବା କଥା ଜାଣିଥିଲେ, ସବୁ କିଛି ଜାଣିଥିଲେ, କିଛି ତାକୁ କୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଯାହା କରୁଛି କରୁ, ତା ପଇସା, ଘର ଲୋକ ଏମିତି କୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭଲ ପାଇବା ସେମିତି ଚାଲିଥିଲା। ଲଜ୍ ଯାଉଥିଲେ, ଏଠିକି ସେଠି ଯାଉଥିଲେ। ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ତାଙ୍କର କେବେ ବି ପଜିଟିଭ୍ ରହିନାହିଁ କି ସେ ଚିନ୍ତା ବି ସେ କରିନଥିଲେ। କେତେବେଳେ କେମିତି ତାଙ୍କର 7-8 ଦିନରେ 10 ଦିନରେ ମନ ହେଲେ ତାଙ୍କର ଖୁସି ମଜା ଆସେ ମାଇଣ୍ଡରେ, ସେ ମିଶି ମିଶା ଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏତେ ଏକ୍ସେସ୍ ଭୁଲ। କାହିଁକିନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ କଥା, ବାହା ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ନ ହେଇଛ, ଗୋଟେ ଝିଅର ଇଜ୍ଜତ ରହୁଛି ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ, ଅମୂଲ୍ୟ ଜିନିଷ। ସେ ଅମୂଲ୍ୟ ଜିନିଷଟା ତୁମେ ମାନେ କେବେ ହରାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ନାହିଁ। ହରାଇ ଦେଲା ମାନେ ସବୁ ସରିଗଲା। ସେଇଠି ଝିଅମାନଙ୍କ କତିରେ ତୁମେ ପୁରୁଣା ହେଇଯିବ। ପୁରୁଣା ହେଇଗଲେ ଥରେ ମାନେ, ଯଦି ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ତୁମକୁ, ଗୋଟେ ମୋବାଇଲଟେ ତୁମେ ଆଣ, 4G ମୋବାଇଲ ହେଉ କିମ୍ବା 5G ମୋବାଇଲ ହେଉ, ସେ ମୋବାଇଲଟା ଯଦି ତୁମେ ଆଣିବ, ଧରିବ 2 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ 4 ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷ 6 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ମୋବାଇଲ ପଳେଇ ଆସିଥିବ। ଯଦି ଆସିଥିବ, ତୁମେ ଯେହେତୁ ଆକୁ ୟୁଜ୍ କରି ଆକୁ ଜାଣିସାରିଲଣି, ୟାର ଖେସିୟତ କ'ଣ, ଇଏ କେମିତି ଲାଗେ, ଏ ମୋବାଇଲଟା ଧରିଲେ କେମିତି କ୍ୟାମେରା, କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ଯେମିତି ଜାଣିସାରିଛ, ସେଥିରେ କ'ଣ କରିବ ନା, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ଆଣିବି। ଫୋନ୍କୁ ମଣିଷ ସହିତ ତ ସମାନ କରିହେବନି, କିନ୍ତୁ ବାହାସାହା ହେଇଥିଲେ ସମାନ କରିହେବ। ଗୋଟିଏ ମାନେ ଗୋଟିଏ। ବାହାସାହା ଯେତେବେଳେ ନ ହେଇଛ, ତୁମେ ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା ଯେଉଁଟା ଅମୂଲ୍ୟ ଜୀବନଟା, ସେଟା ଦେଇଦେଇଛ। ଦେଇଦେଲା ପରେ ସିଏ ତ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ଯେତେବେଳେ ଗତି କରିବ, ତୁମେ କିଛି ବି ଅପସନ୍ ନାହିଁ ତୁମ ପାଖରେ। କ'ଣ ବା ତୁମ ପାଖରେ ଆଉ ଅପସନ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ଅପସନ୍ଟା କି ତୁମେ ତାକୁ ଦେଖେଇକି ଭଲ ପାଇପାରିବ କି ତୁମେ ତାକୁ ଫେରେଇ ଆଣିପାରିବ। ଏଇଆ ହେଇଛି କଥା। ସେ ତାର ଯେତେବେଳେ ଚାକିରି ପାଇଛି, ଚାକିରି ପାଇଲା ପରେ ସେ ଯେଉଁଠି ଚାକିରି ପାଇଛି, ସେ ମେଡ଼ିସିନ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭରେ, ସେଇଠି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଝିଅଟେ ଥିଲା। ସେ ଝିଅଟା ସହିତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଥା ହଉ ନମ୍ବର ଦିଆ ନିଆ ହେଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ତମେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲ, ସିଏ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲା। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସାହାଯ୍ୟ କରାକରି ହେଇ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଥିଲା, ସେ 2 ଜଣ ଯାଆନ୍ତି ମେଡ଼ିସିନ, ମାନେ ଦୋକାନ ବୁଲିକି, ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ବୁଲିକି ଯେଉଁ ଦେଖାନ୍ତି, ମୁଁ ଏତେ କଥା ଜାଣିନି। ସେ ତାଙ୍କ ଦେଖା ଦେଖି କରନ୍ତି, କରାଇକି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ହେଇଥିଲା। ଦିନକର କଥା, ବର୍ଷା କାଳ, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ପ୍ରବଳ ହେଇଛି। ହେଲା ଭିତରେ ସିଏ ଆସୁ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଆଗରୁ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଫିଜିକାଲ ରିଲେସନ୍ ହେଇନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଜୋରରେ ହେଇଛି, ମାଲିକଙ୍କ ସହିତ ସେ କଥା ହେଇକି ସେ ଗୋଟେ ଲଜ୍ ବୁକ୍ କରି ରହିଯାଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ରହିଯାଇଥିଲେ, କଥା ନାହିଁ ନା, ଘିଅ ଆଉ ନିଆଁ କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ, ତରଳିଯିବ। ନିଆଁ ଘିଅକୁ 100% ତରଳି ଦେବ। ସେ ତ ରୁମ୍ରେ ରହିଲେ, ସାରା ରାତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ହେଲା ପରେ ସେଇଠି 2 ଜଣଙ୍କୁ ଶପଥ ନେଲେ କି ଆମେ 2 ଜଣ ବିବାହ କରିବା। ମାଇଣ୍ଡରେ ତାର ଆଉ ନାହିଁ, ସେ ଯେଉଁ ଝିଅକୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଇଥିଲି, ସେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଜାତି ଝିଅଟି, କାହିଁକି ତା କଥା ମନରେ ନାହିଁ। ସେ ଯାହା ବି ହଉ, ଆଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପୁଣି ସେଇ ସମ୍ପର୍କ ଜାଗ୍ରତ ହେଇକି ତାଙ୍କର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଲା ଭିତରେ ୟାକୁ ସେ କହିଲା, ତୁ ଜାତିରେ
ପାଣ ତତେ ଆମେ କେବେ ବି ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ନୁହଁ, ଆଉ ବାପା ମା ବି ରାଜି ହେବେନି। ମୁଁ ସେଥିଲାଗି ମୋ ରାସ୍ତା ମୁଁ କାଢ଼ିଦେଲି। ତତେ ଏତିକି ମୋର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, କେତେ ପଇସା ନେବୁ ସେ ପଇସା ନେଇକି ତୁ ତୋର ଆଉ କାହାକୁ ବାହା ହେଇଯା। ମୁଁ ତୋର ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେବି, ମୋ ପାଖରେ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଖୋଜିବୁ ମୁଁ ସେତେ ଟଙ୍କା ଦେବି। ଏ 2 ବର୍ଷର କାହାଣୀ। ଝିଅଟା କହିଲା ମୁଁ ତୁମ ପାଖରୁ ପଇସା ଚାହେଁନି, ମୁଁ 6 ବର୍ଷ ହେଲା ଯେଉଁ କାମ କରୁଛି ସେ କାମ ପଇସା ତ ମୁଁ ତୁମକୁ ସବୁ ଦେଉଛି, ମୋର ପଇସା କ'ଣ ହେବ? କହିଲା ସେ ଯାହା ବି ହେଉ, ତୁମ ଜାତି ଅଲଗା, ଛୋଟ ଜାତି, ଆମର ଉଚ୍ଚା ଜାତି, ଆମ ଘରେ ରାଜି ହେବେନି। ଯଦି ରାଜି ହେଲେ ତତେ ଆମ ଘରୁ ସେମାନେ ବାସନ୍ଦ କରିଦେବେ, ତତେ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗିବ? କିନ୍ତୁ ସେ ସିଆଡ଼େ ଅଲରେଡ଼ି ଫସି ସାରିଛି, ସିଆଡ଼େ ଭଲ ପାଇସାରିଛି। ଏମିତି କହିଲା ଭିତରେ ତାକୁ ଡାକିଲା ଦେଖା କରିବାକୁ। ତ ତୁ ଏଇଠିକି ଆସେ, ଏଇ ପାର୍କକୁ ଆସ, ଆମର କିଛି କଥା ହେବା। ସେ କଥା ହେଲେ ତୁ କିଛି ଜାଣିପାରିବୁ କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ। ସିଏ ତାପରେ ଟେଲର ନା ଯେଉଁ LIC ଅଫିସରୁ ଘର ବାହାନା କରିକି, ଗୋଟେ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ବାହାନା କରିକି ସେ ବାହାରିଗଲା ତା କତିକି। ସେଠି ବସିଲେ, ଘଣ୍ଟାଟେ ଖଣ୍ଡେ ବସିଲା ଭିତରେ ଝିଅଟି ଖାଲି ଭୋ ଭୋ ହେଇ କାନ୍ଦୁଥାଏ। ତମର କ'ଣ ହେଇଛି, କାହିଁକି ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ, ଆଉ ସେତେବେଳେ କଥା ଦେଇଥିଲ ଯେତେ ଯାହା ହେଇଯାଉ, ଝଡ଼ ଝଞ୍ଜା ହେଇଯାଉ, ମୁଁ ତ ପାଖରେ ଥିବି, କୁଆଡ଼େ ଛାଡ଼ିକି ଯିବାର ନାହିଁ। ଯେତେ କଷ୍ଟ ହଉ ମୁଁ କୋଟିଏରେ ଗୋଟିଏ, ଆଉ ସବୁ ପୁଅ କ'ଣ ସମାନ ଥାଆନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ନୁହଁ, ମୁଁ ତ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଥିବି। ଏମିତି ସବୁ ମିଛ ମନଗଢ଼ା କାହାଣୀ ଯେଉଁ କହିଥିଲା ସେଇ କଥାକୁ ସେ ଦୋହରାଇଲା। ଏତିକି କଥା ଯେଉଁ ତୁମେ କହିଥିଲ ତମର କ'ଣ ଟିକେ ମନେ ନାହିଁ, ଆଉ ମୋତେ ଅଧା ରାସ୍ତା ତ ନୁହଁ, ପୁରା ଶେଷ ରାସ୍ତାରେ ତୁମେ ଛାଡ଼ିକି ପଳାଉଛ, ଯେଉଁଠିକି ମୋର ମାନେ କେହି ଆଗକୁ ନାହିଁ ପଛକୁ ନାହିଁ, ମୋର ସାହାରା ବୋଲି କେହି ନାହିଁ, ତୁମେ ସେଇ ଜାଗାରେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ପଳାଉଛ। ବାପା ମା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ କାହାକୁ କ'ଣ କହିବି? 10,000 ଟଙ୍କା ରଖିଥିଲା ନା କ'ଣ, ତା ମୁହଁ ଖୋପାଡ଼ିଲା, କହିଲା ନେ କେତେ ଟଙ୍କା କ'ଣ ଦେଇଛୁ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, ମୋ ପାଖରେ 10,000 ଟଙ୍କା ଅଛି ନେଇଯା, ଆଉ ମୁଁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କରି ତୋ ମୁହଁକୁ ସବୁ ପଇସା ଖୋପାଡ଼ି ଦେବି, ଯେତିକି ସାହାଯ୍ୟ କରିଛୁ ବହୁତ, ଆଉ ମୁଁ ଯାହା ତ ଲୁଟି ନେଇଛି ସେ ସବୁ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ଭାବିଏ, ତୁ ବି ଏଥିରେ ମଜା ନେଇଥିଲୁ, ମୁଁ ବି ନେଇଛି, ମୋର ଏକା ଇଏ ନୁହଁ, ଆଉ ତୁ ତୋର ଅଲଗା ହେଇଯା, ମୁଁ ମୋର ଅଲଗା ହେଇଯିବି, ତୁ ତୋ ବାଟରେ ରହ, ମୁଁ ମୋ ବାଟରେ ରହିବି। ଏତିକି କହିକି ତା କତିରୁ ପଳେଇଲା ପରେ ସିମ୍ ତାରି ଆଗରେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ପରେ କହିଲା ଦେଖ ମୁଁ ନୂଆ ସିମ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛି, ତୁ କେବେ ବି ଚାହିଁଲେ ବି ଏ ସିମ୍ ପାଇବୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ନୂଆ ସିମ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛି, ତୁ ଯେଉଁ ସିମ୍ରେ କଲ୍ ଫଲ୍ କର ସେ ସିମ୍ ଆଜିଠାରୁ ଭାଙ୍ଗିଲା, ତୁ ତୋ ବାଟରେ ରହ, ମୁଁ ମୋ ବାଟରେ ରହୁଛି। ଏତିକି କହିକି ସେ ଫେରିଗଲା, ସେଠୁ ପଳେଇଲା। ଏଠି ସେ ଦିନ ମାନେ 4ଟା ରାତି, ଦିନ 4ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 8ଟା ଯାଏ ପାର୍କ ବନ୍ଦ ହେଲା ଯାଏଁ ସେଇଠି ସେ ଭୋ ଭୋ ହେଇ କାନ୍ଦୁଛି ବସିକି ଆସିଲା ପରେ ଏଠି ପାର୍କ ବନ୍ଦ ହେଲା, ତାକୁ ବାହାର କଲେ, କହିଲେ ଭଉଣୀ ତୁମେ ପଳାଅ, ପାର୍କ ବନ୍ଦ ହେଲାଣି, ରାତିରେ ଭଲ ଅଛି ମନ୍ଦ ଅଛି। ତାପରେ ସେ ଅଟୋ କରିକି କାନ୍ଦି ଘରକୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସାରା ରାତି ଖାଇନି ପିଇନି, ସେମିତି କାନ୍ଦୁଛି, ତା ଫଟୋ ଦେଖିକି କାନ୍ଦୁଛି, ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଛି, ଭାବୁଛି କାହିଁକି ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କଲି। ଜାଣିଛି ଶୁଣୁଛି ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଖଣ୍ଡାୟତ ଜାତି ଲୋକ, ମୁଁ ଛୋଟ ଜାତି ଲୋକ, ମୋତେ କେବେ ବି ଗ୍ରହଣ କରିବେନି, ତଥାପି ମୁଁ ତା କଥାରେ ଭାସିଗଲି। ଆଉ ଆଜି ପରିସ୍ଥିତି 15 ବର୍ଷର ଭଲ ପାଇବା ଭିତରେ ମାନେ 2 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ କହିଲା ତ ଏବେ ଯେଉଁ ମିନିମମ୍ 15-20 ଦିନ ହେବ କହିଲା, କିନ୍ତୁ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବ୍ରେକଅପ୍ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବ୍ରେକଅପ୍। ଆସିଲା ପରେ ସେଠି ତାଙ୍କର ସେଠି ଦଣ୍ଡ ଠାକୁର କିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗାଁ ପାଖରେ, ଦଣ୍ଡ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ସେ ଦଣ୍ଡ ଠାକୁର କତିକି ଗଲା, ଦଣ୍ଡ ଠାକୁର କତିରେ ମାନସିକ କରିକି ଆଇଲା, ଦଣ୍ଡ କାଳୀଙ୍କ କତିରେ ମାନସିକ କରିକି ଆଇଲା। ଆସିଲା ପରେ ତାକୁ ଯେହେତୁ ନୀତି ନିୟମ କହିଥିଲେ ସେ ସବୁ ନୀତି ନିୟମ ପାଳିଲା ପରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ବଳି ଫଳି ଦେବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ, ସେ ସବୁ ବଳି ଫଳି ଦେଲା। ତାପରେ ଦଣ୍ଡ ଠାକୁର ମଧୁ ଗଲା ପରେ ଆଉ ଜଣେ ଗୁଣିଆ ପାଖକୁ ଗଲା ଭିତରେ ସେଠି ଡେଉଁରିଆ ଫେଉଁରିଆ ଆଣିକି ଗୋଟେ ମୁଦି ପିନ୍ଧିଲା, ମୁଦି ପିନ୍ଧିକି 15,000 ଟଙ୍କା ଦେଲା ପରେ ସେଠି ବି ଆଣିଲା, ବହୁତ ଜାଗାକୁ ଗଲା, ଏମିତି ବୁଲି ମୋତେ କହିଲା ଭାଇ ମୁଁ ବହୁତ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ସାରି ଦେଇଛି ତା ପାଇଁ, ତା ଫେରିବା ବାଟକୁ ଅନେଇକି, ଆଉ ଗୀତ ବି ରଖିଛି। ତାକୁ କଲ୍ କଲା ଆଉ ବାଜିବ, ମୁଁ ଯେ ଜାଣେ ନା କାହା ବାଟ ରହିଛି ଚାହିଁ ଆଉ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ରାସ୍ତା ଆପଣେଇ ସାରିଲା ପରେ ଶେଷରେ ବରାଳ ବାଲୁଙ୍ଗେଶ୍ୱର ପାଖରେ ମାନସିକ କଲା, ଦୂରରେ ଥାଇକି ଫୋନ୍ କଲା, କହିଲା ଭାଇ ବରାଳ ବାଲୁଙ୍ଗେଶ୍ୱର ପାଖରେ ମାନସିକ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ଲଭ୍ ମ୍ୟାଟର୍ରେ କହିଥିଲା, ସେଠି ମାନସିକ କରିଥିଲା, କରିବାର 21 ଦିନ ପରେ ଫେର ଯାଇ ଜଳ ଅଭିଷେକ କରି ଆସିଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଦିନ ଦୂରରୁ ଥାଇ କରିଥିଲା, ତାପରେ 21 ଦିନ ପରେ ସେଦିନ ଯାଇକି ଜଳ ଅଭିଷେକ କରି ଆସିଲା ପରେ ଦୀର୍ଘ 6 ମାସ ହେଇଯିବ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ରେସ୍ପନ୍ସ ମିଳିଲାନି। କାନ୍ଦି କହିଲା ଦୌଡ଼ା ଦେଇଦେବି ନହେଲେ ବିଷ ଖାଇଦେବି, କିନ୍ତୁ ତା ଆଖି ଆଗକୁ ଆଇଲା ଦୌଡ଼ାଟା, ଗୋଟେ ଲୁଗା ଲଗେଇଲା ଫ୍ୟାନ୍ ଲଗେଇକି ସାଙ୍ଗେ ଦୌଡ଼ା ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲା, ଗଲା ଭିତରେ କହିଲା ମୁଁ
ଟିକେ ଫୋନ୍ କରିଦିଏ ମୁଁ ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଟିକେ ଫୋନ୍ କରିଦିଏ କାଳେ ସେ ସିମ୍ଟା ନୂଆ ସିମ୍ ଗୋଟେ ବାହାର କରିଦେଇଥିବ କିରେ ରାଗି ଭାଙ୍ଗିଦେଲା କାଳେ ଫୋନ୍ କରିଦିଏ ମୋବାଇଲଟା ଧରିଛି ତ ଗୋଟେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆଇଲା ମୋରି ନୋଟିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ଗୋଟେ ଆଇଲା ମୁଁ ଜାଣିନି ଏ ରାତି କଥା ଯେତେବେଳେ ଆଇଲା ଦେଖିଲା ପ୍ରେମ ପାଇଁ କ'ଣ ଗୋଟେ କହିଲା ପ୍ରେମରେ ହାରି ଚିନ୍ତାରେ ଅଛ କି ମରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛ କି ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କର ଉପାୟ ବାହାରିବ ଏତିକି ଦେଖିଲା ପରେ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏଠି ଦେଖିଲା ପରେ ଭିଡ଼ିଓରେ ତାକୁ କିଛି ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ ଆଇଲା କିଛି ଗୋଟେ ଆଶା ଆଇଲା କି ଭାଇ କିଛି ଗୋଟେ କରିପାରିବ ଏତିକି କଲା ପରେ ତାପରେ ଭାବିଲା ଅନ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ସବୁ ଦେଖେ ଅନ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଭିତରୁ ଯାଇକି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଦେଖି ଚାଲିଲା ଦେଖିଲା ତାକୁ ଆହୁରି ବିଶ୍ୱାସ ଜାଗ୍ରତ ହେଇ ସକାଳ 5 ଯାଏଁ ସେ ଦେଖିଛି ମାନେ ରାତି ସାରା ସେ ଦୌଡ଼ା ଫୌଡ଼ା ସେ ଲୁଗା ଫୁଗା ଖୋଲି ତଳେ ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗାଇ ଥୋଇ ତା ମାଇଣ୍ଡରେ ଉପରେ ଜାଗ୍ରତ ଆଇଲା ନା ଏ ଭାଇଙ୍କ କତିରେ ଭାଇ ଭଗବାନଙ୍କ କତିରେ ଏତିକି ସବୁ ମାଗିକି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଯେମିତି ଆଣିକି ଦେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଆଶା ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଖାଙ୍କେଶ୍ୱର ବାବା ମୋର ବି କରିବେ କିନ୍ତୁ ଭାଇ ରହିଲେ ମାଧ୍ୟମ ଯେହେତୁ ଭାଇ ଏତେ ସବୁ ସାରା କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ରାତିରେ ତାର ଫଳାଫଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ଯେହେତୁ ମୋତେ ବି ମିଳିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସିଏ ମୋତେ ଭୋର 5ଟା ଖଣ୍ଡେ ହେଇଛି ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଶୋଇଛି ଘନ ଫୋନ୍ ଆଇଲା ଉଠେଇଲା ବେଳକୁ ମୋତେ କହିଲା ଭାଇ ଆଉ ଏମିତି ଘଟଣା ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ ମୋ ବ୍ରେକଅପ୍ ହେଇଯାଇଛି 15 ବର୍ଷର ଲଭ୍ କିଛି ଗୋଟେ ଉପାୟ ବାହାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ନହେଲେ ମୁଁ ସତ କହୁଛି ମରିବାକୁ ଯାଉଥିଲି ତମେ ମୋର ଶେଷ ଆଶା ତମେ ଯଦି ଶେଷରେ ନିରାଶ କରିଦେବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ ରହିବିନି ଦୁନିଆରୁ ବାହାରିଯିବି ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ପୁଣି କ'ଣ କହୁଛ କୁହ ସକାଳ 6ଟାରୁ 7ଟା ଯାଏ ମୋତେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ କହିଚାଲିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ କାହାଣୀ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ତ ସର୍ଟରେ କହିଦେଲି କିନ୍ତୁ ସେ ପୁରା ଦୁଃଖ ଭରା କାହାଣୀ କାନ୍ଦି ଭଉଣୀ ଜଣକ କହୁଥାଏ ସେ ଯାହା ବି ହଉ ଏତିକି ହେଲା ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ସୋମବାର ଠାରୁ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ପୂଜା ହେଉଛି ମୁଁ ପୂଜା ବିଷୟରେ ବେଶୀ କିଛି ଅବଗତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁନି ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଲା 2ରୁ 3ଟା ଖଣ୍ଡେ ଏମିତି କ'ଣ ଯାଇଛି ମୋର ଆଉ ଖିଆଲ ନାହିଁ ଲେଖିଛି ଥମ୍ବନେଲ୍ରେ ଯାହା ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଏତିକି ଯାଇଛି ଯେତେବେଳେ ସେ ପୁଅ ହଠାତ୍ ତାକୁ ଫୋନ୍ କରିଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ ସେ LIC ଅଫିସରେ ବସିଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରିଛି ଆଉ କଲା ପରେ ଝିଅଟା ମୋତେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଫୋନ୍ କରିଛି ଖରାଳ ଟାଇମ୍ରେ ଭାଇ ଆଉ ସିଏ ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରିଛି କ'ଣ କରିବି ମୁଁ କହିଲି ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରିଛି 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କଲ୍ ନାହିଁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରିଛି ତୁମେ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ ଉଠାଅ କହିଲା ନାଇଁ ସେ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ 2 ଥର କରି କାଟି ସାରିଲାଣି ମୁଁ ୱେଟ୍ କର ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଆଉ ଥରେ କଲ୍ କରିବ ମିନିମମ୍ 5 ଘଣ୍ଟା ପଳେଇଲା ପରେ ରାତି 10ଟା ବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ ପୁଣି ଆଇଲା ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ପରେ ପୁଅଟା କହୁଛି କ'ଣ କହିକି ମୁଁ କ୍ଷମା ମାଗିବି କ୍ଷମା ମାଗିବାର ତ ପାତ୍ର ନୁହଁ ଗୋଟେ ନାରୀକୁ ମୁଁ ତିଳ କରି ଜାଳି ସାରିଲିଣି 2 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ ଏତିକି ମୋ ପାଖରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ତୁମକୁ କି ମୋ ପାଖରେ ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ କି ଆଇଡ଼ିଆ ନାହିଁ କିମ୍ବା କିଛି ଭାଷା ନାହିଁ ତୁମକୁ କ'ଣ କହିକି ଭୁଲ ମାଗିବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଝିଅଟି ବି ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦି ପକାଇଲା କହିଲା କିଛି ଭୁଲ ମାଗିବା ଦରକାର ନାହିଁ ତୁମେ ମୋ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସ ଏତିକି ମୋର ଆଶା ଅଭିଳାଷ ଭଗବାନଙ୍କ କତିରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ କତିରେ ଡାକୁଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ ତୁମେ ଏତିକି ଫେରି ଆସ କ'ଣ କହୁଛ କୁହ କାହିଁକି ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିଛ ପୁଅଟି କହିଲା ନାଇଁ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ମୁଁ ତୁମ ପାଖକୁ ଫେରି ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଆଉ ଘର ଲୋକ ରାଜି ହେବେନି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆମେ ସିଧା ପଳେଇଯିବା ପୁରୀରେ ବାହାସାହା ହେବା ସେଇଠି ଯାହା ଯେମିତି ଛୋଟ ମୋଟ କାମ କରି ସେଇଠି ରହିବା କାଳିଆ ପାଖରେ ରହିବା ଆଉ ସେଠି କେହି ଆମକୁ କିଛି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବାର ନାହିଁ ଝିଅଟି ବିଶ୍ୱାସ କର ଆଗ ପଛ ନ ଭାବି ଡାକିଦେଲା କହିଲା ଆସ ପଳେଇଯିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଏଠି ତାର ଚାକିରିଟା ପଳେଇଛି ଅଲରେଡ଼ି ତା ଚାକିରିଟା ପଳେଇଛି ବୋଲି ଆଉ ସେ ଝିଅ ସହିତ ଏମିତି ଭୁଲ ଭାଲ କାମ କରୁଥିଲା ତା ଚାକିରିଟା ସେଇଠି ଚାଲିଯାଇଛି ମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲା ପରେ ତାକୁ ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି ଡାଇରେକ୍ଟ ଆ ପାଖକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପଠେଇଲେ ତାକୁ ବାବା ଖାଙ୍କେଶ୍ୱର ସିଧା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଟ୍ରେନ୍ ଧରିଲେ ସିଧା ହେଇକି ପୁରୀରେ ଏବେ ଅଛନ୍ତି ପୁରୀରେ କେଉଁ ଲଜ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ସେଟା ବି ମୁଁ ଜାଣିଛି କିନ୍ତୁ କିଛି କହିବି ନାହିଁ ସେମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ ଖୁସିରେ ମଧ୍ୟ ଥାଆନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ଜାତି ଧର୍ମ ପାଇଁ ଯଦି ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି ଚିନ୍ତା କରିବେ ନାହିଁ ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ ଦେଖ ବାବା ଯେମିତି ତୁମକୁ ଏଇ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଜୋଟେଇଛନ୍ତି ସେମିତି ସେ ତୁମକୁ ମାନେ ଯେମିତି ଜୋଟେଇଥିଲେ ଯେମିତି ତୁମେ ଅଲଗା ହେଲ ସେମିତି ସେ ପୁଣି ଜୋଟେଇ ଦେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କରି ସେୟାର କରିବେ ସେୟାର ନ କଲେ ନାହିଁ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବେ ଜୟ ବାବା ବରାଳ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ଆଉ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମତାମତ ଦେବେ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ବୋଲି ପୁଣି ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବା ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।